ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਔਲਖ ਸ਼ਰਮਾ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਧੀ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ 14 ਨਹੀਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਬੋਲੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਲਗਾਏ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ। कौन होवेगा आम आदमी पार्टी का सीएम फेस, हरपाल चीमा ने दिता बयान। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING 14 ਫਰਵਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ and Uttar Pradesh are due to expire this year on March 15th, March 19th, March 23rd, and again March 23rd and May 14th respectively. A total of 690 assembly constituencies will go poll this time. These includes 40 assembly constituencies in Goa, 60 assembly constituencies in Manipur, 117 ACs in Punjab, 17 ACs in Uttarakhand and 403 ACs in Uttar Pradesh. ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆरोप ਵੀ लगाए। कांग्रेस की पहली लिस्ट आ गई और कांग्रेस की पहली लिस्ट में भाई भतीजावाद, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, बड़े बड़े नेताओं के बेटों को, भाइयों को टिकट देने का एक फैशन नजर आया, जिसमें फतेहगढ़ साहब के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमर सिंह जी के बेटे को रायकोट से कांग्रेस की टिकट मिली, अवतार हेनरी साहब के बेटे को जलंधर से टिकट मिली, ब्रह्म मोहिंद्रा साहब के बेटे को पटियाला देहाती से टिकट मिली। कई सारे बड़े बड़े नेताओं के रिश्तेदारों को टिकटें दी गईं, लेकिन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के अपने सगे भाई, जो बस्सी पठाना में बहुत समय से जा भी रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से लंबे अरसे से टिकट मांग रहे हैं, उनको टिकट नहीं दी गई। मुख्यमंत्री के अपने सगे भाई की कांग्रेस ने टिकट काट दी। मुख्यमंत्री के कुड़म महेंद्र सिंह केपी साहब, महेंद्र केपी जी आदमपुर से टिकट चाहते थे, उन्हें भी टिकट नहीं दी गई क्योंकि वो चन्नी साहब के रिश्तेदार थे। मनोहर सिंह जी को टिकट नहीं दी गई क्योंकि वो चन्नी साहब के भाई थे। तो कांग्रेस पार्टी ने आज ये सिद्ध कर दिया कि चन्नी साहब को इस्तेमाल कर उनसे अपना काम निकलवाकर अब ये कांग्रेस पार्टी के लोग चरणजीत सिंह चन्नी साहब को पहचानते भी नहीं हैं। चन्नी साहब को मुख्यमंत्री आज हम कह सकते हैं कि शायद सिर्फ दलित समाज के एससी भाईचारे के लोगों के वोट लेने के लिए इस्तेमाल किया गया था। मैं बड़े ध्यान से अपने शब्दों को चुन रहा हूं, इस्तेमाल किया गया था। लेकिन चन्नी साहब कि आज कांग्रेस पार्टी में इतनी भी नहीं वक़्त है, इतनी भी नहीं चलती कि वो अपने परिवार वालों के लिए 2 टिकटें ले सकें। ब्रह्म मोहिंद्रा साहब के बेटे को टिकट मिल जाती है, फतेहगढ़ साहब के मेंबर पार्लियामेंट अमर सिंह जी के बेटे को टिकट मिल जाती है, अवतार हेनरी साहब के बेटे को टिकट मिल जाती है,
लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी साहब को कांग्रेस पार्टी, उनके ना भाई को ना कुटुंब को, किसी को एक भी टिकट नहीं दी। यह दिखाता है कि कांग्रेस ने सिर्फ चन्नी साहब का इस्तेमाल किया, चन्नी साहब को यूज एंड थ्रो किया। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਤਰ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਗਰੂਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 13 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए गा, कौन कैंਡੀਡੇਟ होना चाहिए सीगा, और नंबर सीगा 70 748 लगभग 96 घंटिया बाद पंजाब के लोगों ने बड़ी पद्धर ते अपने राय, अपने सुजैशन, अपनी जड़ियाँ राय सीगी पार्टी के लिए दी हैगी। और 19 लाख तो उपर लोगों ने 19 लाख तो उपर लोगों ने इन्वॉल्वमेंट की है। 19 लाख तो लोगों ने WhatsApp के जरिए, WhatsApp के जरिए और वॉइस मैसेज कॉल के जरिए और कॉल के जरिए जोड़ा है टैक्स मैसेज के रूप में लगातार आम आदमी पार्टी को राय भेजी आ। और जिहदे 6.5 लाख के करीब WhatsApp मैसेज आए ने और 8 लाख तो उपर कॉल्स आईयां नेगियां और लगभग 2.25 लाख जोड़ा है वॉइस मैसेज आए ने, 2.25 लाख तो उपर जोड़ा है टैक्स मैसेज आए ने। और बड़ी पद्धर ते रिस्पॉन्स, बड़ी पद्धर ते पंजाब के लोगों ने इन्वॉल्वमेंट की आ कि आम आदमी पार्टी वालों कौन मुख्यमंत्री चेहरे का उम्मीदवार होना चाहिए। ये नंबर जोड़ा है अज शाम तक 5 बजे तक वर्किंग में रहूगा और 5 बजे तो बाद जोड़ा है ये सारे डाटे का एनालिसिस होगा। और डेटे का एनालिसिस होने तो बाद असी अपनी पार्टी वालों साड़ी जी कौमी कन्वीनर ने अरविंद केजरीवाल जी वो कौन पंजाब का मुख्यमंत्री होना चाहिए वो बारे घोषणा करनगे। सो मैं समझदा एक भारी लोकतंत्र दे विच अपनी राय, लोकतंत्र दे विच ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਉਹ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ 70 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ, ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਬਵਾਲ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਲਾਸ਼ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਵਾਲ ਮਚ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਧਿਕਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬੰਸਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਵਾਲ ਮਚ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਧਿਕਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬੰਸਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਹਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ ਤੇ ਜਿੱਤੇਗੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है ये एनडीए का एक पार्टनर है। एनडीए के साथ हमारी पार्टी है। हमारी कोशिश है कि जहाँ जहाँ अगर हमारा अलायंस होता है क्या उसके बारे में हम कोशिश कर रहे हैं। अगर कुछ सीटें आरपीआई को मिलती है तो आरपीआई पूरी ताकत से बीजेपी के साथ रहेगी। और आज एनडीए के पार्टनर के नाते रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी।
लेकिन अगर कुछ सीटें मिलती नहीं है तो कुछ चंद सीटों में रिपब्लिकन पार्टी चुनाव लड़ेगी और बाकी के जगह पर बीजेपी का समर्थन न करेगी। तो पंजाब में बीजेपी और अमरिंदर की जो पार्टी है उनको समर्थन करेगी, लेकिन कुछ एक 8-10 सीटों पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं क्योंकि हमारी पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है इलेक्शन कमीशन के पास, तो इसीलिए कुछ जगह पर चुनाव लड़ना जरूरी है। अगर अलायंस होता नहीं तो कुछ सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, बाकी की जगह पर बीजेपी का और एनडीए का समर्थन हम करेंगे। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। देखो चंडीगढ़ असी नंबर 1 ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਰਕਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਮ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਸ਼ਵਾਸਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਫੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਫੰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਿਆ ਜਾਏ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ 'ਚ ਈਵਨ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਲਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖੋ। ਅਦਰ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਸੁੱਕਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਥੇ, ਉੱਥੇ ਸਮੈਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਹ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਕਟਰ 15 ਦੇ ਵੈਂਡਰਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਰਪੇਟ ਖਾਣਾ ਤੱਕ नहीं खा पा रही। सर ऐसा हो गया जो हम लोग इधर उधर से पकड़ के कर्जा लिया हो, वो कर्जा उतारना भी मुश्किल हो गया। बच्चे को कैसे तरह पाल रहे हैं जो हम जानते हैं। इधर उधर से कर्ज लेके यहाँ से गला भी टूट गया जो हम लोग किसी तरह से जो है ना कामयाब नहीं हो रहे हैं। देखिए जी फिर भी संडे है फिर भी खाली पड़ा हुआ है। सारे हम लोग आते हैं अपना जो भी जो ना जो गाड़ी भाड़ा भी ऑटो के लिए किराया भी पैसे नहीं होता है जो हम लोग जाए कैसे क्या करें कैसे गुजारा करें। ये प्रॉब्लम यहाँ बिल्कुल काम नहीं है जी हमारा, अब ये तक बोनी नहीं हुई। कई तो हम लोग कई बार तो सारा दिनों में खाली चले जाते हैं, उनको भी जो बैंक की किस्त हर महीने बड़ी मुश्किल से दी जाती है, काम है नहीं बिल्कुल यहाँ। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस मार्केट के अंदर। एक तो कस्टमर नहीं है, दूसरा कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी। क्या नाम है, रविकांत शर्मा जी ने जो हमारे पहले मेयर थे उन्होंने बोला था, स्टेटमेंट भी दी थी अपनी न्यूज़ के अंदर कि जो ये वेंडर है इनके बारे में सोचा जाएगा क्योंकि 15 में बिल्कुल काम नहीं है, इनको अपनी अपनी जगह पे बिठाया जाएगा, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। गए थे मैं दफ्तर में, मैडम के पास भी गए थे, रईसकांत शर्मा के पास भी गई थी, 2 महीना हो गया काम नहीं मेरा बिल्कुल। घर का गुजारा कैसे? घर का गुजारा कुछ नहीं चलता है, बस 200 रुपये मेरा किराया जाता है, 1000 का 1500 का माल बिकता है, कस्टमर ही नहीं आ रहा इधर को। हमेशा ही मार्केट के बंदे जिन्ने भी मिल जुल के चलांगे। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਏ ਹੋਏ। ਤੂੰ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਰੱਖਦੇ ਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਾਰਕੀਟਸ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟਸ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 22 ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ 5 ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਏ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਕਿਉਂ? ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਡਮ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲੋ, ਕਿ ਟੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਮਗਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਰੋਨਾ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਰੋਨਾ। ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਝੇਲਿਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੋ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਏ ਹੋਏ। ਤੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਤਨੀ ਸਖਤੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਰੂਮ ਅਤੇ ਮਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਲੇਟ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਭੇਦਭਾਵ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ? ਵਾਧੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਰਸਟ ਚੌਤਰਫਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਵੇਗਾ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਿਸਟ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਟਰਸਟ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸੈਂਟਰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਧਰਮਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਸੈਕਟਰ 35 ਸਥਿਤ IMA ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ 45 ਬੈੱਡ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈਸ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ, ਲੂਡੋ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੋਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 5ਵਾਂ कोविड केयर सेंटर है। दरअसल कोविड मरीजों की लगातार बढ़ती गिनती को देखते हुए ये सेंटर खोला गया है। ये तो हम लोग प्रेपरेशन कर रहे हैं। वैसे तो हमारा बेड कैपेसिटी, स्पेयर बेड कैपेसिटी सब कुछ है, तो अभी ये काफ़ी फास्ट इसका ग्रोथ चल रहा है, तो उसको देखते हुए हम प्रेपरेशन कर रहे हैं कि आगे अगर ज़्यादा बढ़ता है तो वी शुड बी प्रिपेयर टू हैंडल दिस। एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिकली अभी तो टेस्टिंग पे पूरा ध्यान है। बाकी जो प्रेपरेशन हमने करना था वो तो कई महीने पहले कर लिया था हमने। अपना ऑक्सीजन की सप्लाई का अरेंजमेंट और हमारे मेडिसिन के बफर स्टॉक बनाना वो सारा पहले ही हो चुका है। अब तो सिर्फ इसको डील करने के लिए जो जो स्टेप्स करने चाहिए वही ले रहे हैं, और लोगों को ये कहने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी ये कोरोना है। 100% अब 98.5 तक आके थोड़ा सा स्लगिश हो गया है। इसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो जाए, तो होपफुली 2-3 दिन मेरे ख्याल से लगना चाहिए इसमें कंप्लीट करने में। ਉੱਤੇ ਹੀ 13 ਟਰਸਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਰਜੀਤ ਸੱਬਰਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਸੈਕਟਰ 23 ਬਾਲ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਫੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 45 ਬੈੱਡ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। जब थर्ड वेव कोरोना की आई तो हमें सेक्रेटरी हेल्थ की तरफ से गाइडलाइंस आई कि आप जो 23 वाला कोविड सेंटर उसको स्टार्ट करें। वो हमने तकरीबन 20 दिन पहले शुरू किया था। वो पिछले 10 दिन से वो पूरा फुल चल रहा है, 50 बेडेड है और 48 से 50 पेशेंट हर समय होते हैं। तो अभी थर्सडे को फिर सेक्रेटरी साहब का कॉल आई कि हमें अभी और कोविड सेंटर चाहिए, आप एक और कोविड सेंटर बनाएंगे। तो हमने कहा हम इमीडिएटली हमें बिल्डिंग का हो जाए। तो हमने रिक्वेस्ट किया IMA भवन की, जो पीछे हम तकरीबन 17-18 साल हमने यहाँ पे सेवा की है, तो इनको रिक्वेस्ट की, दे आर काइंड इनफ, इन्होंने हमें अपनी स्पेस प्रोवाइड किया है यहाँ पे। तो हमने मिल के इनके साथ मिल के यहाँ पे 45 बेडेड कोविड सेंटर तैयार किया है, जो कि 30 बेड तो इमीडिएटली अभी जो हम एडमिशन्स अभी ले सकते हैं, 15 बेड जो हम शाम को 4 बजे के बाद वो भी एडमिशन ले लेंगे। यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ रखी है जिनके लिए हाइजीनिक खाना, 3 टाइम का खाना है, 3 टाइम की चाय है, सूप है और फ्रूट, ये हम दे रहे हैं। इसके अलावा 24 आवर जो ICU के ट्रेन टेक्नीशियंस हैं वो यहाँ पे रहेंगे। वो मरीज़ों की मेडिकली देखभाल करेंगे। 2 बार दिन में MD मेडिसिन डॉक्टर यहाँ पे विज़िट करेगा। अगर किसी पेशेंट की कोई प्रॉब्लम, फीवर की है, कफ़ की है या वो कुछ प्रॉब्लम, वो गाइड्स करेंगे। तो हमने, आपने देखा होगा प्रॉपर यहाँ पे अंदर नर्सिंग स्टेशन बनाया है, ऑक्सीजन का बैकअप दिया, ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखे हैं और कंसंट्रेटर भी रखे हैं, हर चीज़ की फैसिलिटीज़। क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है, लास्ट टाइम जो सेकेंड वेव आई थी तो सबसे पहले कोविड हॉस्पिटल हमने ही बनाया था यहाँ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਜਗਬਾਣੀ TV ਲਈ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। रुख मौसम का कर लेने तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਠੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਠੰਡ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 11.0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 9.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।